मूलाशरन् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजनेन वो श्रियान्नन्दं विदासादन्तरमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिभूभवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये श्रेष्ठे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेचमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसौ पञ्चधारतये नंदी प्रणाम निधि कीर्तन करूं। हाँ करो। आज तो गोकुलगाम केशोरयो फूलिके माई आज तो फूले दिशे जैसे संबदी के आज तो गोकुलगाम केशोरयो फूलिके माई फूले दिशे जैसे संपत्ति आज तो फूली फूली गमूली गताई गरहर भूमि के फूली गताई गरहर के फूली फूली बरका होदा दरलायो जूमिगे माई आज तो गोकुलगाम केशोरयो फूलिके माई फूली फूली बरखा होता जगवायो झूम के माई आज तो गोकुलगाम केशोरयो फूलिके माई फूल्यो फूल्यो पुत्र देखी लियो रालूमिगे
फूलो पुत्र देखी लवलाली फूली है जसोदा रानी दुर्गा के माई फूल है जशोदा रानी दूजा मुख चूमी के माई आज तो गोकुल गाम गोकुल गाम कैसो रहो देवता अग्नि देवता अग्नि फूले ग्रट खंड होमी के देवता अग्नि फूले ग्रट खंड होमी के माई फूलो फूलो नीचे दरी काटो ऊपर सो भूमि के फूलो दरी काटो ऊपर सो भूमि के माई आज तो गोकुल मांधे बंधन माला गर गर डोलिके मालिन बांधे बंधन माला घर घर डोलिके पाचम्बारा बाहिराए अधिकामोली के माई पाचम्बारा बाहिराए अधिकामोली के माई आज तो गोकुल गाम गोकुल गाम कैसो रहे फूले नंदार सगा द्वारे ही खोलिके फूल द्वारे दिए खोलिके माई नंदगान झूले नंदगान
राधायो થઈ ગયું. સુંદર હો બેટા. જે કોઈએ બીજો કોઈ કીર્તન નથી કર્યું ને, કોઈ જેની વારી હતી ને પ્રસંગ ની આવ્યો નથી. અચ્છા એવું છે. એ કોઈ કોણ છે? પ્રથમેશ. અચ્છા અચ્છા. તો હવે આપણે હવે શું શ્લોક કરવાનો છે ને? જી જી જી. હા તો કરો. શ્રી ગોપા ગોકુલ વિવર્ધનાનંદ સૂનો રાધાપતે વ્રજ જના સિંહલાવતાર મિત્રાત્મજાત વિહાર દીન બંધો દામોદરાચ્યુત વિભુ મમ દેહિ દાસ્યમ श्रीराधिकामरमाधव गोकुलेन्द्र सूनो यदुत्तमरमर्चितपादपद्म श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम विश्वमूर्ते गोविन्द यादवपते मम देहि दास्यम् गोवर्धनो वर्णगोकुलवल्लभाभ्य वंशोद्भटालय हरेखिल लोकनाथ श्री वासुदेव मधुसूदन विश्वनाथ विश्वेश गोकुलपते मम देहि दास्यम् रासोत्सव प्रिय बलानुज सत्वराशे भक्तानुकम्पित भारती हराब्धि नाम विज्ञान धाम गुण धाम किशोर मूर्ते सर्वेश मंगल दास्यम सद्धर्म पाल गंगासन भागविंद्र ब्रह्मण्य देव यदुन्दर भक्त दान संकर्षण प्रिय कसावय देव विष्णु सत्य प्रतिज्ञ दास्यम. થઈ ગયું ને? ચલો હવે આગળનું કરી લઈએ. ગોપી જન પ્રિયતમા પ્રિયતમક્રિયૈકલભ્ય. જ્યાં સંયુક્ત અક્ષર આવે એના પહેલા થોડો ઝટકો દેવાનો. જનપ્રિય તમક્રિય લભ્ય રાધાવર પ્રિયવરેણ્ય શરણ્યનાથ આશ્ચર્યબાલ વરદેશ્વર પૂર્ણકામ વિદ્વત્તમાશ્રય વિભો મમ દેહિ દાસ્યમ. ગોપીજન પ્રિયતમક્રિયૈકલભ્ય. થોડો और धीरे बोलो. गोपीजन प्रियतमक्रियैकलभ्य राधावर प्रियवरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्णकाम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम. चलो बोलो. गोपीजन प्रियतम क्रिय यैकलभ्य राधावर प्रिय वरेण्य
शरण्यनाथ आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्णकाम विद्वत्माश्रय विभो मम देहि दास्यम्। गोपीजनप्रियतमक्रिययैकलव्य राधावर प्रिय वरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बालवरदेश्वर पूर्णकाम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्। गोपीजनप्रियतम क्रिययैकलव्य राधावर प्रिय वरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्णकाम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्। गोपीजनप्रियतम क्रिययैकलव्य राधावर प्रिय वरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्णकाम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्। पहली पंक्ति पाછી गा। गोपीजनप्रियतम क्रिययैकलव्य राधावर શીખવાડે ને ભક્તિ. गोपीजनप्रियतम क्रिययैकलव्य જેટલું એને ગડબડી છે એટલું જ ખાલી સુધારો. આખું કરશે તો પછી એને સમજ નહીં પડે કે ક્યાં ભૂલ છે. तमक्रिययैकलव्य તમક્રિયયૈકલવ્ય જો ક્રી જે છે ને એ સંયુક્ત અક્ષર છે. એમાં ક છે, પછી રેફ છે એટલે ર અડધો, અને કીમ ઈની માત્રા, એટલે એમાં 3 અક્ષરો જોડાયેલા છે. તો જે એકથી વધુ અક્ષર જે આવે એના પહેલા થોડું એને જોર લગાવવાનું થાય. તો મક્રી મક્રી, મ ક્રી નહીં, મક્રી. જેવી રીતે ગોપી જનપ્રી નપ્રી, એવી રીતે મક્રી. લભ્ય. બોલ. તમક્રિયલભ્ય ના તમક્રિયૈ એટલું બોલવામાં ગડબડી થાય છે એટલું જ બોલ, વધારે ન બોલ. મક્રી, બસ એટલું જ બોલ. મક્રી 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 મક્રી. થઈ ગયો. ચલો રુચિર. गोपीजनप्रियतम क्रिययैकलव्य राधावर प्रिय वरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्णकाम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्। श्री गोपीजनप्रियतम क्रिययै अरे श्री નથી બચ્ચા. गोपीजनप्रियतम क्रिययैकलव्य राधावर प्रिय वरेण्य
राधा वर प्रिय वरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बालवर देशवर पूर्ण काम विद्वत्माश्रय विभो मम देहि दास्यम्। શાબાશ. ઠીક છે. તમને પ્રણામ જય જય. गोपी जन प्रियतम क्रियैकलभ्य राधावर प्रियवरेण्य शरण्य नाथ आश्रय बाल वरदेश्वर पूर्ण काम विद्वत्माश्रय विभो मम देहि दास्यम्। પાછું બોલ. વિદ્વા પછી વિદ્વત્માશ્રય વિભો મમ દેहि દાસ્યમ. તો આખો છે ને વિદ્વત, એમાં અડધો ત અને આખો ત એટલે દોઢ ત છે, એની જગ્યાએ તું અડધો જ બોલે છે. વિદ્વત્માશ્રય વિભો મમ દેहि દાસ્યમ. गोपीजन प्रियतम क्रियैकलभ्य राधावर प्रियवरेण्य સુધારો. અહીંયાથી હું બોલું છું ને તો 1-2 સેકન્ડ લેટ પહોંચે છે અવાજ, એટલે કમ્યુનિકેશન બરોબર નથી થતું. તમને જેમને આવડી ગયું છે એને સુધારો. ગોપીજન પ્રિય તમક્રિય ગોપીજન પ્રિય તમક્રિય गोपीजन प्रियतम क्रियैकलभ्य गोपीजन प्रियतम क्रियैकलभ्य गोपीजन प्रियतम क्रियैकलभ्य राधावर प्रियवरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्ण काम विद्वत्माश्रय विभो मम देहि दास्यम्। કાલે મેં જે વાત કહી હતી ને ફરીથી ધ્યાનમાં લો. તમે એક જ લય પકડો, એક વર્ણને કે અક્ષરને બોલવામાં જેટલો સમય લાગે એ સમયને પકડીને એને ચાલો, જેમ સેકન્ડ કાંટો ચાલે તે. ગોપી જન પ્રિયતમ ક્રિયૈકલભ્ય રાધાવર प्रियवरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बालवरदेश्वर पूर्ण काम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्. તો એક જે વર્ણ છે એનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થાય એવો અભ્યાસ કરો. સારું, ચલો. હવે ભક્તિ, આજે સાન્વી અર્પણ તો બહાર ગયા છે, કાલે જે આપણે થયું એનું આવર્તન કરી લઈએ. ધીરે છે. કાલે ચોથો અને પાંચમા શ્લોક જોયો હતો, એમાં એવું જોયું હતું કે ભોગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ચોથા શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે કે ભોગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પર બે પ્રકારના ભોગ જોયા હતા આપણે, અલૌકિક ભોગ અને લૌકિક ભોગ. એમાં આપણે અલૌકિક ભોગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને અલૌકિક ભોગનો આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ, જે આપણા માટે ફલાત્મક છે. અને
અને જે 3 પ્રતિબંધ બતાવ્યા એ ત્રણેય પ્રતિબંધ જે બાધક છે એનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને એના પછી 5મો શ્લોક જોયો હતો કે જે સાધારણ ભોગ તો સવિઘ્ન છે, એટલે કે જે લૌકિક ભોગ છે એ એમાં વિઘ્ન વાળા છે અને અલ્પ છે, અને એટલે એને ત્યાગ કરવો જોઈએ. અલ્પભોગ અને સવિઘ્ન ભોગ બંનેનો પ્રતિબંધ એ બંનેને પ્રતિબંધક જણાવ્યા છે. એટલે અહીંયા આપણે એમ 4થા શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું કે લૌકિક ભોગનો આપણને ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો પ્રશ્ન થાય આપણને કે શું કામ ત્યાગ કરવો જોઈએ? તો લૌકિક ભોગ વિઘ્નવાળો છે અને અલ્પ છે, એ કારણે આપણને એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને એ પ્રતિબંધ થાય છે. અને એના પછી બીજી વાત આવે છે કે જે પ્રતિબંધ પ્રભુ તરફથી આવતા હોય તેમાં શું કરવું? તો ત્યારે આપણને જ્યારે ભગવત પ્રતિબંધ છે તેમાં આપણે ચિંતા છોડી દેવી જોઈએ કે આપણને ફળ મળશે, એટલે કે આપણે જે ટાઈમ પર ફળને વિચાર્યું છે કે આપણે મળવાનું છે એ ટાઈમ પર આપણને ફળ મળશે એવું આપણને વિચારવાનું જે ચિંતા છે એ આપણને છોડી દેવી જોઈએ. બધું આપણે વિવેક રાખવો જોઈએ કે હરિશરણ જે છાતા કરી છે પ્રભુ બધું કરશે. જે મને એવું સમજાયું હતું. એમાં લૌકિક ભોગ વિઘ્ન સહિત છે અને અલ્પ છે. વિઘ્ન સહિત એટલે શું અને અલ્પ એટલે શું? જે વિઘ્ન સહિત એટલે કે જે અસમર્પિત છે એને લૌકિક ભોગ કહેવાય. તો આપણે જે ભગવત નામ લઈએ છીએ એનામાં અગર આપણે આપણે અસમર્પિત લેશું તો આપણે વળી એવા જ થઈ જશું. આપણે સમજાયું હતું કે જેમ જો આપણને સેનિટાઈઝરનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે સેનિટાઈઝ આપણે હાથને પહેલા આપણા હાથ જેવા હશે એવા રહેશે. અગર આપણે સેનિટાઈઝ કરશું તો સેનિટાઈઝ હાથ થઈ જશે. અને અગર જે સેનિટાઈઝ વગરની વસ્તુ છે એનામાં આપણે હાથ લગાડશું તો આપણા હાથ વળી જેવા પહેલા હતા એવા જ થઈ જશે. તો એ જે આપણે અહીંયા પણ એમ સમજી શકીએ કે જે અસમર્પિત છે એટલે કે લૌકિક ભોગ છે એને આપણે પહેલા આપણી જેવી અવસ્થા હતી સંસારમાં અટકાયેલા એવું આપણને સમજવું જોઈએ. પ્રભુથી જે વિછળેલા છે એવું સમજવું જોઈએ. અને પછી આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કરીએ છીએ અને પ્રભુ સેવામાં તત્પર થઈએ છીએ તો આપણે વળી સેનિટાઈઝ હાથ કર્યા. અને અગર આપણે અસમર્પિત નો ત્યાગ નથી કરતા તો આપણે જેવા પહેલા હતા એવા થઈ જશું. એટલે જેવા પ્રભુ વિનાના પહેલા હતા પછી પાછા પ્રભુ વિનાના થઈ જશું. તો જે એટલે કે વિઘ્ન પેદા કરે છે. લૌકિક ભોગ વિઘ્ન પેદા કરે છે અને જે અલ્પનો મતલબ નથી ખબર. અલ્પ એટલે લોઅર કેટેગરીનો. કાલે આપણે એ વાતનો કર્યો હતો ને વિચાર. જેમ કોઈ વસ્તુ બ્રાન્ડેડ હોય અને અનબ્રાન્ડેડ. જે વસ્તુ સીલ પેક હોય અને જે છુટ્ટી હોય. તો આપણે કોઈ વસ્તુને ખરીદવા જતા હોઈએ તે વખતે કઈ બ્રાન્ડની છે, એટલે કઈ કંપની છે એના દ્વારા બનાવેલી છે, જેની રેપ્યુટેશન સૌથી વધારે હોય. તો જેમ આ બજાજ છે કે ગોદરેજ છે કે ટાટા છે, રિલાયન્સ, તો આ બધા જાણીતા નામ છે. અને એ લોકોના સર્વિસ સેન્ટર, એ લોકોના પ્રોડક્ટનું સ્ટાન્ડર્ડ, એના સ્પેર પાર્ટ્સની અવેલેબિલિટી, પછી આપણે યુઝર ફ્રેન્ડલી હોય, રિસર્ચ થઈને બનેલી હોય. આ બધી વસ્તુઓને આપણે જોઈએ તો આપણે કહીએ કે ભાઈ તમારે આ લેવું. ને પછી એ જ પ્રકારની બધી વસ્તુઓ
તેમ ચાઇનીઝ બનાવટની પણ આવતી હોય છે. તો ચાઇનીઝ જે છે એ દેખાવમાં બહુ રૂઢિરૂપાળી હોય, પરંતુ કામ કરવામાં ચાલી તો ચાલે, નહીં તો નહીં. એટલે દુકાનવાળો એમ કે તમારા હાથમાં મેં આપી, તમે પગથિયું ઉતરો, એના પછી એની કોઈ ગેરંટી અમે લઈએ. પછી એક વારમાં ચાલીને એને બગડી જાય તો તમે જાણો, સારું ચાલે તો તમારું ભાગ્ય. તો ભાવમાં સસ્તી હોય, દેખાવમાં બહુ રૂઢિરૂપાળી હોય, પણ ઉપયોગ કરવા જાય એનો કઈ ઠેકાણું નહીં. તો આ લોઅર કેટેગરી થઈ ગયું ને. અને જે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની હોય એના સાથે આપણને એની વોરંટી કે ગેરંટી છે પણ મળે, લોકોના એક્સપિરિયન્સ પણ હોય. તો એટલું આમાં ફરક પડી જાય. એવી રીતે લૌકિક ભોગ છે એક કેટેગરી કે ક્વોલિટી વાઇઝ લોઅર નેચરનો છે. અલૌકિક ભોગ જે છે એ ઉત્તમ છે. લોઅર કેટેગરી અને ઉત્તમનો ડિફરન્સ એક તો એ જ કે અલૌકિક ભોગ એટલે સમર્પિતનો ભોગ. સમર્પિત એટલે જેનો પ્રભુ સાથે સંબંધ થયેલો છે. તો ભગવત સંબંધ થઈ જવાથી એની ઉત્તમતા છે જ. બીજું, ઉત્તમતાને આપણે જો ઓર વધારે એની વ્યાખ્યા કરીએ તો એ રીતે કરી શકીએ કે ઉત્તમ વસ્તુનું જો સેવન કરવામાં આવે તો એ સેવન કરનારને પણ ઉત્તમ આવે. તો જે ભગવત સેવક છે, ભક્ત છે, એના ભીતર પણ ભગવદીયતાનો એ સંચાર કરે છે. તો જેવી રીતે આ સમર્પિત પદાર્થ છે એ પ્રભુ સંબંધ વિનાનો હોવાને કારણે એનું સેવન કરનારને બહિર્મુખ કરે છે, તો પોતે કેમ કે લોઅર છે તો એનું સેવન કરનારને પણ લોઅર બનાવે છે. તેવી રીતે સમર્પિત અલૌકિક ભોગ જે છે એ ભગવત સંબંધ થવાને કારણે ભગવદીય છે, તો એનું સેવન કરનારને પણ ભગવદીય બનાવે છે. સમજાયું? જે મને એવું સમજાયું, અલ્પ એટલે કે લોઅર કેટેગરીનો, એટલે જે અલૌકિક ભોગ છે એટલે સમર્પણ છે એ ઉત્તમ છે, અને જે અલ્પ એટલે કે લૌકિક ભોગ છે એ એટલે કે અસમર્પણ એ લોઅર કેટેગરીનો છે. એટલે સમર્પિત કરતા અસમર્પિત નિમ્ન છે. જે સમર્પિત છે એ ઉત્તમ છે, એટલે આપણે પ્રભુને સમર્પણ કરીએ તો આપણે ભગવદીય થઈએ, તો એ ઉત્તમતા છે. તો એ પોતે ઉત્તમ, અલૌકિક ભોગ ઉત્તમ છે એટલે સમર્પણ ઉત્તમ છે. તો જે સમર્પણ ઉત્તમ છે તો અલૌકિક સમર્પણ ઉત્તમ છે એટલે જે સમર્પણ કરે છે એને પણ ઉત્તમ બનાવે છે. અને અલૌકિક ભોગ છે એ પોતે અલ્પ છે, એટલે સમર્પણ પોતે અલ્પ છે, લોઅર કેટેગરીનો છે. તો પોતે પ્રભુથી દૂર કરે છે ભક્તને. તો જે અસમર્પિત નો ત્યાગ નથી કરતો, તો અસમર્પિત નો ત્યાગ જે નથી કરતો એને લોઅર કેટેગરીમાં પહોંચાડી દે છે, નિમ્ન કરી નાખે છે. જે છે એવું સમજાય. ઠીક છે. અચ્છા, બીજું એ હતું કે શ્લોક શું છે બોલતો? ચોથો કે પાંચમો? દ્વિતીય સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્યા સંસાર નિશ્ચયાત.
આમાં જે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે ને, દ્વિતીય સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્ય સંસાર નિશ્ચયા, એનો શું અર્થ સમજાય છે? એવું સમજાય છે કે એ પ્રકારના ભોગ જોયા ના, એમાં એવું સમજાય છે કે જે પ્રતિબંધ જે આવે છે એક તો લૌકિક થાય છે, એ આપણે સમજ્યા કે એનો આપણે ત્યાં સમર્પિત ભોગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, ને બીજો કે ભગવત પ્રતિબંધ છે, પ્રભુ તરફથી થતા પ્રતિબંધ, એ અગર આવતા હોય તો એનામાં આપણે ચિંતા ના કરવી જોઈએ. કેની ચિંતા ના કરવી જોઈએ? તો જે ફલ આપણને મળશે, એટલે આપણે જે નિશ્ચિત ટાઈમ રિક્વાયર કર્યો છે કે આ ટાઈમમાં મને ફલ મળશે, એ ટાઈમે આપણને નહીં મળે, ભગવત પ્રતિબંધ થશે તો આપણને એવી ચિંતા ના કરવી જોઈએ, ફલ માટેની ચિંતા છોડી દેવી જોઈએ. જે મને એવું સમજાયું. હા, હવે પણ આને થોડું અલગ રીતે વિચારવું જોઈએ. ચિંતા ન કરવી જોઈએ, શું કામ ન કરવી જોઈએ? આ તો બહુ મોટો ચિંતાનો વિષય છે ને. અને સંસાર નિશ્ચયાત, આ એક બહુ મોટી વાત છે. એટલે કોઈ ભક્તિ માર્ગી છે, એને સંસાર, હવે ભગવાન એને સંસારમાંથી છોડાવવા માંગતા નથી. ભગવાન ભક્તિ માર્ગીને ફલ પ્રદાન કરવા નથી માંગતા. આ તો બહુ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે ને. તો ચિંતા સર્વથા ત્યાજ્યા. સર્વથા એટલે દરેક પ્રકારે ચિંતા છોડી દેવી. આના કરતા જો એમ કહ્યું હોત કે ભગવાન અત્યારે ફલ નથી આપવા માંગતા, થોડો સમય પછી ફલ ભગવાન આપશે, અથવા બીજું કોઈ એવું આશ્વાસન, એટલે સમયના હિસાબે નહીં, પરંતુ કોઈ બીજી રીતે આશ્વાસન કે તું જે ભગવત સેવા કરી રહ્યો છે એ શું ફલથી ઓછું છે? કેમ કે ભગવત સમર્પિત મહાપ્રસાદ તો પ્રાપ્ત થઈ જ રહ્યો છે, અને સેવા કરી રહ્યો છે તો સાક્ષાત પ્રભુ એમનું સાનિધ્ય તને પ્રાપ્ત છે, તો ફલ તો તને પ્રાપ્ત જ છે, તો પછી શેની ચિંતા કરવી? એવું પણ કહી શકાયું હોત. તો આજે દ્વિતીય સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્ય સંસાર નિશ્ચયાત, એનો આવો અર્થ થઈ શકે? અને જો ન થઈ શકે તો પછી આવું કહેવાનો શું અર્થ છે, તાત્પર્ય શું છે, એ આપણને વિચારવું જોઈએ ને. આના ઉપર જે ઉપર કોષ્ટક છે એમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે પ્રકાશ કર્યું છે ને, વિવેચન, એનો અર્થ આપેલો હશે. કે તદા ભગવાન ફલમ ન દાસ્યતિ ઇતિ મંતવ્ય, તદા આસુરોયમ જીવ ઇતિ નિર્ધારઃ, તદા જ્ઞાન માર્ગેણ સ્થાતવ્યમ શોકાભાવાય. એવું મૂળમાં શ્રી મહાપ્રભુજી વ્યાખ્યાન કર્યું છે. ઉપર વાંચતો એમાં એનો અનુવાદ આપેલો છે. બીજો ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ જ્યારે થાય છે ત્યારે તો જ્ઞાન માર્ગનો પણ આશ્રય સુલભ નહીં રહે, તેથી ઉત્કૃષ્ટ ફળ અને પ્રાપ્ત કરવાની ચિંતા છોડી દેવી એ જ એક ઉપાય બચે છે. પછી એના આગળનામાં શું છે? બીજા શું?
આંશિક રીતે પણ જો આદ્ય ફળ સિદ્ધ ન થતું હોય તો ભગવાન તેનું દાન હાલ કરવા નથી ઈચ્છતા એમ સમજવું. આવે સમય ભક્ત દ્વારા કરાતી સેવાને આદિદૈવિક ન જાણવી. આવી પરિસ્થિતિમાં ભોગ વૃત્તિથી છુટકારો ત્યારે જ પામી શકાય કે જ્યારે ગુણગાનથી વ્યસન દશા સિદ્ધ થાય અને ગ્રહ પરિત્યાગ કરવો શક્ય બને. હા, એટલે આમાં થોડું વ્યાખ્યાન લીધેલું છે, થોડું નથી પણ લીધું. ખેર, જે હોય તે, પણ આ સમજવાનું એ રીતે છે જે અત્યારે મૂળ શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. તો નત્વાદ્ય દાત્ર નાસ્તિ તૃતીય બાધકં ગ્રહમ અવશ્યમ સદા ભાવ્યા સર્વમન્યત મનોભ્રમ, એની આ વ્યાખ્યા છે. પણ દ્વિતીય સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્યા સંસાર નિશ્ચયાત, આ મૂળ પંક્તિ છે. દ્વિતીય એટલે પ્રભુ દ્વારા પ્રતિબંધ કરવામાં આવે ત્યારે. તો દ્વિતીય ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ થાય તો ચિંતા સર્વથા ત્યાજ્યા સંસાર નિશ્ચયાત. હવે સંસાર નક્કી છે એવું વિચારીને દરેક પ્રકારે ચિંતાનો ત્યાગ કરવો. આ મૂળમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના શબ્દો છે આપણી પાસે. હવે એને આપણે આ વ્યાખ્યાન આપેલું છે એ વ્યાખ્યાનના પ્રકાશમાં પણ આપણે થોડો વિચાર કરીએ અને એમને એમ પણ વિચાર કરીએ. જેમ આપણે આરંભમાં એ વાત જોઈ હતી કે ન કાલોત્તરી નિયામક, એના વિવેચનમાં કે ભગવાન જે ફલ પ્રદાન કરે છે અથવા ભક્તિ માર્ગીય જે ભક્તિ સાધના કરે છે, એટલે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ સેવા વગેરે, એ કોઈ એવો ટાઈમ બાઉન્ડ કોર્સ નથી કે તમે આટલું કર્યું તો તમને આટલા ટાઈમ પછી તમને આ એના બદલામાં ડિગ્રી મળી જાય કે પદવી મળી જાય. તો ન કાલોત્ર નિયામક. તેથી તે ભગવાન પણ આમાં કંઈ એવું બંધાયેલા નથી કે કોઈ ભક્ત ભક્તિ કરી રહ્યો છે તો એને ભગવાન અમુક ફલ પ્રદાન કરી દે. પણ આપણે જેમ જોયું તેમ ભક્તિવર્ધિની વગેરે ગ્રંથમાં ભક્તિની ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ અવસ્થાઓ, પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન, પછી વ્યસનોત્તર કૃતાર્થતા એટલે નિરોધ અને સર્વાત્મ ભાવ, તે રૂપમાં નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં સંન્યાસ નિર્ણયમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી એનું વર્ણન કર્યું છે. તો જે પણ તરીકે આજે આપણે એ ગ્રંથોને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો ત્યાં જે અવસ્થા વર્ણવેલી છે એ અવસ્થા સાથે આપણે આપણી જાતને સરખાવીએ તો આપણને એમ તો થાય ને કે આ કેટલા જન્મમાં આપણને આ અવસ્થા મળશે. અત્યારે તો રુચિના પણ ઠેકાણા નથી. ક્યારે તો પ્રભુમાં પ્રેમ થશે, ક્યારે તો આસક્તિ, ક્યારે વ્યસન, નિરોધ, સર્વાત્મ ભાવ કે માનસી, જે કંઈ પણ. એવું તો વિચાર થાય. હવે જો આપણને એમ લાગતું હોય કે આપણે પોતે જ જે આપણે કાલે પરમ દિવસે જોયું હતું કે સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરીએ અને આપણે જોઈએ કે જે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે એ પણ આપણે પૂર્ણ રૂપથી એવું જીવન જીવી નથી શકતા, તો પછી ભક્તિવર્ધિની વગેરેમાં જે વર્ણવેલું છે એના મનોરથો કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તો
ચલો જેને એવો નિશ્ચય થઈ જાય આપણે દિલું કંઈ કરતા નથી, કરીએ છીએ તો અધૂરું પધૂરું કરીએ છીએ, એ ઓછું હોય તો વિરુદ્ધ આચરણ પણ કરીએ છીએ, તો તે સ્થિતિમાં ભક્તિની શ્રેષ્ઠ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવી તો સંભવ નથી. જે થાય છે એટલું કરી શકીએ તોય ઘણું છે. શ્રી ગોકુલનાથજીનો એના માટે બહુ પ્રસિદ્ધ વચનામૃત છે કે કોઈએ ઠાકોરજીની સેવા જે થઈ રહી છે એના સંબંધમાં કંઈક કહ્યું હશે ત્યારે એમ કહ્યું કે સેવા તો બાપ બેટા કર ગયે, હવે તો બધા લકીર પીટે છે. બાપ બેટા એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગોપીનાથજી શ્રી ગુસાઈજી, એ લોકો જે સેવા ઠાકોરજીની જેવી રીતે થવી જોઈતી હતી તેવી રીતે એમણે કરી અને હવે જે છે લોકો ખાલી લકીર પીટી રહ્યા છે. તો શ્રી ગોકુલનાથજીએ જયારે સાંભળ્યું તો ઉત્સવ મનાવ્યો રાજી થઈને કે લકીર પણ પીટી રહ્યા છીએ એટલું પણ અમે આપણી આજે કરી રહ્યા છીએ એ લકીર પીટવા બરાબર પણ છે, પણ એક મોટો ભાગ્યનો વિષય છે. એ તો બહુ મોટી પ્રશંસા છે આપણી. નહીં તો વિચાર કરો તો લકીર પીટવા યોગ્ય પણ આપણે નથી. તો જો એ આપણે આપણું સેલ્ફ અસેસમેન્ટ કર્યું હોય તો પછી ફલની કોઈ વિચાર જ મનમાં ના આવે. ખાલી એના કોઈક જન્મમાં આપણે લકીર પણ પીટી શકીએ એવા જ મનમાં વિચાર આવે કે એવું સૌભાગ્ય પ્રભુ પ્રદાન કરે, એવું સામર્થ્ય પ્રભુ પ્રદાન કરે કે આપણે મોટાઓએ જે કહી ગયા છે એની લકીરને પીટી શકીએ. પણ માની લો કે કોઈ એમ અભિલાષા છે કે નહીં, જે રીતે પણ આજ્ઞા કરી છે તે રીતે ઠાકોરજીની કૃપાથી બધું સેવા સ્મરણ થઈ રહ્યું છે અને એવો પ્રબલ પ્રભુમાં પ્રેમ પણ છે, એના મનમાં ઉચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા જાગે તો તે સ્થિતિમાં મહાપ્રભુજી આપણે એમ કહી રહ્યા છે કે જો એટલું કરતા કરતા જે ધારો કે જીવન સમાપ્તિ તરફ જઈ રહ્યું છે એટલે વૃદ્ધ થઈ ગયા હવે, ત્યારે એમ થાય ને કે ભાઈ હવે ક્યારે પ્રભુ સાનુભાવતા જતાવશે, ક્યારે પ્રભુ બોલશે, ક્યારે પ્રભુ પાસે કંઈક માંગશે. તો ભક્તોના ચરિત્રોને આપણે સાંભળીએ વાંચીએ તો આપણને મનમાં એમ થાય ને એ બધી વાત સાચી કે પ્રભુ બિરાજે છે ને આપણે એટલું પણ કરી રહ્યા છીએ આ કલિયુગમાં, એ પણ એક બહુ દુર્લભ વાત છે ને ઠાકોરજીની કૃપાનું પરિણામ છે. પણ જો એટલું થાય તો ઓર વિશેષ આનંદ થાય, ઓર વધારે કૃપા આપણે માનીએ. તો એવી તો ઈચ્છા કોઈને પણ થવી સ્વાભાવિક જ છે, એમાં ખોટું શું છે. જેમ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં કે ઠાકોરજી વનમાં પધારે ત્યારે નંદરાયજી યશોદાજીને વ્રજમાં જેવું દુઃખ થાય છે કે ક્યારે પાછે પધારશે, શું કરતા હશે, એવું દુઃખ મને ક્યારે થાય, તો પાછા પધારે ત્યારે જેવું એમને સુખ થાય છે એવું દુઃખ અમને ક્યારે થાય. તો ઠાકોરજીનો એ પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર કે લીલાનો અનુભવ એ દૂરની છે, પણ એ લીલાનું ચિંતન કરતા પણ સુખ કે દુઃખની લાગણી થવી જોઈએ. એ થઈ જાય તો એ બહુ મોટી વાત છે. તો એની અભિલાષા તો થાય ને, અને નથી થઈ રહ્યું એનું દુઃખ પણ થાય.
તો હવે આવું જેને થઈ રહ્યું છે, એટલે એવી અભિલાષા જેને થઈ રહી છે અને નથી એવું સુખ દુઃખનો અનુભવ નથી થઈ રહ્યો, અથવા એવી આસક્તિ વગેરે અવસ્થા પ્રાપ્ત નથી થઈ રહી, અને એમાં એને એમ લાગે છે કે આમાં કઈ પ્રભુની જ ઈચ્છા વિપરીત છે, તો દ્વિતીય સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્યા સંસાર નિશ્ચયાત. તો આ શ્રી મહાપ્રભુજીની પંક્તિ છે. એટલે દ્વિતીય એટલે ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ છે. હવે એમાં ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ એવું પણ લઈ શકાય, અને ઉદ્વેગ પ્રતિબંધો વા ભોગો વા સ્યાત્તુ બાધકમ. એમાં ઉદ્વેગ પછી જે બી કહ્યું છે પ્રતિબંધ એટલે જનરલ પ્રતિબંધ, જે આપણે વિક્ષેપાદ અથવા શક્ત્યા પ્રતિબંધાદ પછી અત્યાગ્રહ પ્રવેશ એવા પરપીડાદિ સંભવે, એ 5 જે આપણે જોયા એ. પણ એમાં સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્ય એવું આશ્વાસન કામ લાગે એવું નથી, કેમ કે ત્યાં તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને એનો ઉપાય બતાવે છે કે ત્રયાણામ સાધન પરિત્યાગ કર્તવ્ય. આ જાતનો પ્રતિબંધ આવે એટલે પ્રતિબંધ જો વિક્ષેપજન્ય હોય, અશક્તિજન્ય હોય, અત્યાગ્રહજન્ય હોય, કે પરપીડાજન્ય હોય, કે પ્રતિબંધ રૂપ હોય, તો એ બધાના જે કંઈ પણ ઉપાય થતા હોય તે ઉપાય કરવા જોઈએ. ચલો હવે કોઈ એમ કે હા એ બધા મેં કરી જોયા, એના પછી પણ આ પ્રતિબંધ રહે છે, તો પછી હવે શ્રી મહાપ્રભુજી એમ કહેશે કે તો હવે એમ સમજવું જોઈએ કે આ પ્રતિબંધ સાધારણ પ્રકારનો નથી, પરંતુ ભગવાન દ્વારા ઉભો કરાયેલો પ્રતિબંધ છે. તો હવે એમ સમજવું જોઈએ કે તો પછી પ્રભુ આપણને સંસાર નિશ્ચયાત્મ મતલબ એમ નહીં સમજવું જોઈએ કે પ્રવાહી આસુરી જીવોની જેવી રીતે લૌકિક ગતિ થતી હોય છે તેવી રીતે આ બધી માર્ગી છે એની પણ લૌકિક ગતિ થશે, કે લૌકિક ગતિ પ્રભુ કરવા માંગે છે. કે ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિ કદાપિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્તો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીમ જગતિમ. નવરત્નમાં આત્મનિવેદન જેણે કરેલું છે એની પ્રભુ લૌકિક ગતિ તો નહીં જ કરે, એવું સ્પષ્ટ રૂપથી શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. ભગવાન સ્વયંથી પણ આજ્ઞા કરે છે, નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ, મારો ભક્ત નાશ નથી પામતો. તો ભક્ત તરીકે એનો અંગીકાર કરેલો છે, તો એની લૌકિકી ગતિ કે આસુરી પ્રવાહી ગતિ તો નહીં જ થાય. એટલું જરૂર છે કે ગમે તે પ્રકારનો આવેશ થઈ જવાને કારણે સાંસારિક આવેશ એનો અમુક સમય સુધી સંભવ છે. તો જેમ આપણે આ ભગવત લોકના માં રહેનારા જે મુક્ત ભક્તો છે એમને જેવી રીતે ભૂતલ ઉપર જન્મ થવાના બધા પ્રશ્નો પુરાણોમાં જોઈએ છીએ, તો એમાં આપણને એ વાત જોવા મળે છે કે એ ભક્તો છે ભગવત સેવામાં છે, તેમ છતાં પણ ત્યાંથી કોઈને કોઈ નિમિત્તથી એમને ભૂતલ ઉપર આવવું પડે છે, પ્રભુથી વિમુખ થવું પડે છે. પણ એ ટેમ્પરરી છે, એમની અંતિમ ગતિ એવી જાતની થશે એવું નથી. તો જ્યારે એ લોકો ફરીથી અપરાધ શુદ્ધ થઈ જાય કે પ્રભુની જે ઈચ્છા હોય તે તો સમય સુધી વિમુખ રહેવાની, એટલું એ રહે અને પછી ફરી પાછા મૂળ સ્વરૂપ અને સ્થાનને પ્રાપ્ત કરી લે. એવી રીતે અહીં પણ સંસાર નિશ્ચયાથી એવું સમજવું જોઈએ કે અમુક ફલ અત્યારે પ્રભુ પ્રદાન કરવા નથી માંગતા, એવો નિશ્ચય સમજવો. તો જેમ આપણે કોઈને તે મળવા ગયા હોઈએ અને એ પોતે
ભલે કદાચ સમય પણ આપ્યો હોય, આપણે કહીએ કે અમે આ ગયા છીએ, પણ જેને ત્યાં ગયા છીએ એને તે વખતે કઈ સારો મૂડ નથી અથવા બીજા કામમાં વ્યસ્ત છે અને આપણને એમ કે ભાઈ આજે નહીં મળી શકાય, કાલે આવજો, તો આપણે શું કરી શકીએ? સંસાર નિશ્ચયનો આ જ મતલબ સમજવો કે હવે કાલનું પ્રવાહી છે, હવે ક્યારે મળશું જ નહીં, મોઢું નહીં જોઈએ તમારું, એવો એનો અર્થ નથી. તો આવું સમજીને ચિંતા સર્વથા ત્યાજ્યા. ચિંતા ત્યાજ્યાનો મતલબ પ્રભુ ફલ પ્રદાન નહીં કરે, આપણે હવે ગયા કામથી આપણો જન્મ નિષ્ફળ થઈ ગયો, એવી હતાશા નહીં રાખવી જોઈએ. પણ અત્યારે કોઈ કારણથી પ્રભુ એ ફલ દાન કરવા નથી માંગતા, એવું વિચાર કરીને ફલ મળશે જ નહીં એવી ચિંતાનો ત્યાગ કરવો. એટલે જ્યારે સમય આવશે, પ્રભુની ઈચ્છા કરશે, તે વખતે મળશે. અને એનું ઉદાહરણ વ્રજભક્તોનું છે કે ભગવાને જ્યારે બધાને વેણુનાદ કરીને બોલાવ્યા અને પછી ભગવાન અચાનક સંતાઈ ગયા, તો બધા લોકો શોધવા લાગ્યા, ન મળ્યા. ત્યારે પછી એમના મનમાં એમ થયું કે હવે પ્રભુ પોતાની ઈચ્છાથી જ અંતર ધ્યાન થયા છે, તો પોતાની ઈચ્છા હશે ત્યારે જ આપણને દર્શન આપશે. તો હવે તે સ્થિતિમાં આપણે રોકડ કરવાનો ફાયદો શું? તો એ લોકોએ રોકડ છોડી દીધી અને પ્રભુ લીલાનું ગાન કરવા લાગ્યા. તો એ જ વાત અહીંયા પણ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્યા. પોતાની ઈચ્છાથી પ્રભુએ ફલને અટકાવ્યું છે, પોતાની ઈચ્છાથી જ આપશે પણ. તો હવે ફલ પ્રાપ્ત જ નહીં થાય એવી ચિંતા, એટલે ક્યારે પણ પ્રાપ્ત નહીં થાય એવી ચિંતાનો ત્યાગ કરો. આના પ્રકાશમાં સદા આસુરો એમ જીવ તે નિર્ધાર, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે કે જેવી રીતે ના અંદર આપણે અક્રૂરજીના પ્રસંગમાં જોયું ને કાલે પરમ દિવસે, કે ભક્ત અક્રૂર છે, એને જયારે ભગવાન ભેટ્યા ત્યારે એને પોતાની અંદર સમાવી લીધો. એના પછી તો ખાલી જેમ આત્મા નીકળી જાય અને શરીર રહી જાય, એવી રીતે આદિ ભૌતિક માત્ર શરીર અક્રૂરનું રહ્યું, પૂતળા જેવું. તો એવી રીતે સમજી લો કે અત્યારે એવો આવેશ છે આપણા અંદર. તો તદા આસુરોયમ જીવ ઇતિ નિર્ધારઃ. તો હવે એ સ્થિતિમાં શું કરવું? તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે જ્ઞાન માર્ગેણ સ્થાતવ્યમ ઇતિ વિવેક. એટલે હરિસર્વમ નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. ઓલો જ્ઞાન માર્ગ નહીં, ટકોમુંડો થઈને સંન્યાસી થઈ જવું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ કરતા રહેવું. પણ જે કંઈ પણ થશે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રભુની ઈચ્છાથી જ થશે, એવો જે વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં સમજાવ્યો છે, એ વિવેકને ધારણ કરવું. શોકાભાવાય, એટલે આટલી લાંબી યાત્રા કર્યા પછી આપણને ફલ ન મળ્યું, એવું મનમાં શોક થઈ જાય, તો એ શોક ન થાય એટલા માટે બધું પ્રભુનું કરેલું જ થાય છે એવો વિવેક ધૈર્ય આશ્રય રાખવું જોઈએ, એવું આનો સાર છે. હમણાં જેમ રવિવારે અમે લોકો ગયા જંગલમાં, ભાટ કરીને એક ગામ છે, અહીંયાથી 20-25 કિલોમીટર.
ત્યાંનું જંગલ બહુ પ્રસિદ્ધ છે. આગલે દિવસે ફોન કર્યો તો કોઈકે ફોન ઉપાડ્યો ને એને કહ્યું કે હા આવી જજો. પછી અમે ત્યાં ગયા તો એમણે એમ કહ્યું કે જંગલ તો 16 જૂનથી 3 મહિના માટે બંધ છે. એક તો આટલા મોટો રસાલો લઈને ત્યાં ગયા અને ત્યાં પછી એવું જંગલ બંધ છે. તો હમણાં બધી પ્રાણીઓની વસ્તી ગણતરી ને બધું ચાલતું હોય એટલે સરકારી નિયમથી જંગલ બંધ થઈ જાય. હવે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા અને ફલથી વંચિત રહી જઈએ તો કેવું કહેવાય. એટલે મેં કીધું કઈ નહીં, જંગલ તો કઈ જંગલમાં પિંજરું બનાવેલું તો હોય નહીં. ઓફિશિયલી તમે જંગલમાં ન જવા દો તો અનઓફિશિયલી અમે લોકો પોતે પોતાની રીતે જઈ આવશો. ઓલો ધમકાવે અમને કે જંગલ છે, કોઈ તમારું ગામ નથી રસ્તા બનેલા હોય, અંદર જાશો ને દીપડા આવી જશે તો ઘરે નહીં પહોંચો જીવતા. તો પછી અમે એમ કીધું કે હવે અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ તો અમે પાછા જશું તોય અમારા ઘરે બધા લોકો એમ કહે છે કે આવી ગયા, લોટ કે બધું ઘર કો આવ્યો, કઈ મળ્યું નહીં ત્યાં, એમ તો કંઈક તો કરવું પડશે ને. તો કે ના તો નિયમ એટલે તો નિયમ, અમારી તો નોકરી વાલ છે, ને કાઢી મૂકે ઓફિસર્સ. બધું ઠીક છે, જે હશે જ પડ્યા દેવાશે. એમની ઓફિસમાંથી તો અમે ચાલ્યા ગયા. પછી જંગલમાં તો કોઈ દરવાજા હોય નહીં કે કોઈ જગ્યાએ એની કમ્પાઉન્ડ વોલ કે એવું હોય નહીં. બહુ મોટું જંગલ છે, 200-250 કિલોમીટરનું. અમે જંગલમાં ગયા એ પ્રૂવ કરવા માટે આજુબાજુ જેટલું જંગલમાં જઈ શકાય એટલું અમે 2-3-4 કલાક રખડી આવ્યા. પણ એ વાત સાચી છે કે જે મુખ્ય જંગલ છે એમાં પ્રવેશ હતો નહીં. તો હવે શું થઈ શકાય, જ્યારે એ પ્રતિબંધ હટશે તે વખતે જ જવા મળશે. ત્યાં સુધી આપણે વિવેક ધૈર્ય આશ્રય રાખીને બેસવું. તો એક્ઝેક્ટલી એવી જ વાત અહીંયા પણ છે એમ સમજવું જોઈએ. સંસાર નિશ્ચયાત અને સર્વથા ચિંતા ત્યાજ્યા. તો આ વાત આમાં છે સમજવાની. ભક્તિ, સમજાયું? સારું, આજે સમય થઈ ગયો છે, અહીંયા વિરામ.